नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत माय मोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. पणजे सायनेजी बदला कॅसिनोंच्यो जायराती. फुटपाथांचेर ना चलपाक सुवात. पळय थंय कायद्याच्यो तिस्ते वादऱ्यो. DRSC इन्स्पेक्शना वेळार रोलन मार्टिनाची सरकारी अधिकाऱ्यांक तंबी. बुरशी झाले कोलवा बीच लागसारची पोय. काळे पडला उदक. सोच्यो पडटात घाणी गुट्टाणी. सतायता भौशीक भलायकेची चिंता. मडगाव हॉस्पिटलाची मड्याकूड हावसफुल. पालिकेन धाडलेली मडी आसा तशीच. सरकार दिना दुडू. कुडींचेर जायनात निमणे संस्कार. मडगाव पालिकेचेर धर्मसंकट. आणि आता खबरो विस्तारान. भौशीक जाग्या वयलो गोंधळ जाग्यार घालपाचो विशय येता त्या वेळार अशें जावंक जाय तशें जावंक जाय अशें सरकारी अधिकारी बरेंच कितें सुचयतात. पूण जेन्ना फंडाचो विशय येता तेन्ना घोडे पेंड खातात. पणजे DRSCन संबंदीत सरकारी अधिकाऱ्यांक घेवन इन्स्पेक्शन केलें. ह्या वेळार सायनेजी बदला भौशीक सुवातेनी कॅसिनोच्यो जायराती पळोवपाक मेळ्ळ्यो. संबंदीत खात्याची घाळपणां उक्ताडार येयली. पळयात पुराय बातमी. Phone whoever it is and find out. If you have to phone Mr. Jude, phone and ask him who has opened this and where is the signage? Who is the contractor for this work? Who is the contractor for this work? Find out. Because all the vehicles are coming and buying the work. So they require enough space to exit. Right. Here there is no enough space. My suggestion is that this crash barrier should be removed. Yeah. Up to half the way. Okay. And it should be broader. 6 lanes out, 6 lanes करपाक आमचे. So that all the vehicle can go. जो कोण भितर सरपा आसा नियाजा कडेन, he can then decide where to go. So that the congestion. And there can be a signage coming here of the change of lane. So similarly here. Here at the road which is coming from Maidshis, there should be a slip road which can join that road, so that the vehicle cannot. Vehicle should not come here and take a. So what I would suggest is put this in writing and some rough diagram be provided, and then you will move Similarly, on the right side of the left side of this shoulder comes from Kamboli side. It should be opened from the middle, right? And there should be signages put wherein it should be mentioned that the vehicle proceeding to Atal Setu should take left turn. Keep left. Otherwise, they are coming here and then taking left. So they should be diverted from there itself, so that they can go directly straight ahead. They are not coming at the junction and take a left turn. And there should be a answer and there should be a separate laning should be done. Yeah, so take photographs of this because they put them at your division. You cannot keep this happening. See what is there. I will take photographs of this. Tomorrow they will come, dig, break, open and go because something is wrong of this. See this. So all this debris, the whole debris has to be cleared. Please put somebody on the job, clear the debris. Put your inspectors on the job. Take these vehicle numbers, call them now only. Call them now. I know who the person is. We are showing it away. Huh? You can see these guys don't move for days together. What is this PWD, what is your right of way? Madam, what is your right of way? Can you pass the vehicle? We want every day reporting. We will not tolerate this. And cases will be filed on you. I'm telling you now only. On your officers. We will not tolerate this. This is not the job of the police. Not the job of anybody, not the public. You have to see that every day this control is kept in the morning. If any vehicle is kept here, you will see that it is removed. Call the police and take it out. 1 एप्रिलाक एक बरी सुरवात जाली.
1 एप्रिल आसूं वा नासूं हरशीं जेन्ना त्या त्या सरकारी विभागांच्या अधिकाऱ्यांक त्या त्या खात्यान घालून दवरलेल्या गोंधळाचेर जेन्ना जाप विचारतात, भौशीक सुवाता वयलो सावळो गोंधळ दाखोवन दितात, त्या त्या वेळार उतर दिवन एप्रिल फूल करतात. आयज DRSC अंतर्गत 10 सरकारी विभागांनी मेळून पणजी ते मेर्शी जंक्शना मेरेनचे इन्स्पेक्शन केलें. DRSC म्हटल्यार डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टँडिंग कमिटी, जी पार्लमेंटरी कमिटी मिनिस्ट्री ग्रांट बिलां आणि एन्युअल रिपोर्ट एक्झामीन करता. तिणें पणजे इन्स्पेक्शन केलें. बरोबर गोवा कॅनाचो रोलंड मार्टीन आसलो. म्हत्वाचें म्हणजे मिडिया सगळें कितें टिपून घेताली. रोलंडान सरकारी खात्यांचो गोंधळ चव्हाट्यार हाडलो. पळयात. We have highlighted this issue about the barricades. Yes. There was no proper numbers of Goa Yeah, police yeah. and only advertisement of casinos. Yes, yes. So that has been So also that is what we highlighted. are saying. We will now put the road safety messaging. For example, wear seat belt, don't drink and drive. All this type of messaging will come on these barricades, at least at this junction first. Because that money, what has to be spent, we are going to propose to use it from the road safety fund. जंय सायनेजी आसपाक जाय, भौशीक बेजबाबदारपणाचेर कागाळ करतले जाल्यार कॉन्टॅक्ट नंबर डिस्प्ले केल्ले आसपाक जाय. त्यो भौशीक सुवातो जायरातींनी आडावन दवरल्यात. सामान्य मनशाक हो गोंधळ कळना. तेन्ना गोवा कॅन रस्त्यार देंवता आनी सावळो गोंधळ जाग्यार घालपाची धडपड करता. संबंदीत सरकारी अधिकारी जर भौशीक गोंधळ जाग्यार घालिनात जाल्यार कंप्लेन फायल करतलो अशी थेट शिटकावणी रोलंड मार्टिनान दिली. आता पणजेचो हो ड्रायव्ह खरेपणी गजाली जाग्यार घालता काय संबंदीत खात्याचो एप्रिल फूल ते पळोवपाक मिडिया आसाच. What are the recommendations they made? For example, crash barriers to be removed. It's not too much of a problem, removal. But when you have to install something, there is a financial outlay. So we are asking departments also to start putting their money where their mouth is. See what happens, अशें जावंक जाय तशें जावंक जाय खूब डिपार्टमेंट म्हणटा, पूण जेन्ना करपाक जाय the money is not available. So we are saying to do it right in advance. So we are going to take review on every quarter basis, financial review. That means if you have put up a project, are you getting clearance? Okay. And as far as road safety signages, what we are proposing is we will remove whatever boards are here and install road safety signages and tap the money from the lead agency of the road safety fund. As you know, the road safety fund has been created on the basis of the Supreme Court order, and 50% of all the fines collected go into the road safety fund. That is meant for spending for this type of thing. लोकांचे कितें म्हणटाले हांगा जेन्ना सिग्नल चलताले तेन्ना ट्राफिक कंजेशन चड जातालें AI खातीर. No, that was that signaling was a pilot project. It never got implemented, and there was a lot of confusion. We ourselves asked to remove it. It never got done. So finally, since that same company has been awarded the contract, what we are also going to do is that we are going to put helpline numbers at all these pillars. See, we want people to take responsibility for this infrastructure. गव्हर्मेंटाचे पैसे ते लोक कितें म्हणटा हें सरकारान करपा जाय. बट इफ आय एम अ कंज्युमर, आय एम अ ड्रायव्हर, आय सी समथिंग, आय कॅन क्विकली मेसेज. थँक्स टू द मीडिया, टू ऑल यू गायज, यू हॅव डन अ फंटॅस्टिक जॉब monitoring this junction for so long, and that is how the road safety committee was able to do a lot of highlight these issues in the agenda of the meeting because of the feedback of the media. But I don't see the media should do this all the time. Citizens should do it, and citizens can do it if the right contact numbers, email IDs are provided all over the place. पूण आतां सर AI घालता काय कितें घालता परत ते? No, so we'll have to see. We have not got a formal thing. The company has been asked to make a नॉर्मल presentation. सिग्नल घालता जाल्यार मागीर थर्ड पार्टी So we are asking the concerned companies to make presentation before the district collector. So the next meeting will be all about presentation. कोलवा बीच लागसरची खाडी बुरशी जाल्या. उदक काळें पडला. घाणी घुट्टाणी येवपाक लागल्यात. थळाव्यांकूय आनी त्याचबरोबर टुरिस्टांकूय चिंतेची गजाल. आता सरकार केन्ना चिंता करता ते पळोवपाचें. थळाव्या लोकांनी हाचे आदी कोलवा पंचायत आणि आमदाराक परत कागळे दिवं नये ते कडेन पंचायत आणि आमदारांनी आडनदर केल्या. बुरशें उदक नितळ करपाचे दिकेन कोणेच पावलां मारली नात. हेवूय तितलेंच सत. आता लोक फुरियस जाल्यात. कित्याक जावचे नात? सोंसचें पडटा लोकांकच न्हू. मडगांव पालिकेचेर एक धर्मसंकट येयला. पालिका हॉस्पिटलांत मडी दवरता ती मड्या कूड भरल्या आसात त्यो कुडी लासपाक मेळनात, नव्यो घेवपाक मेळनात. सरकारी फंड आडकून पडला. कितें करप मड्यांचे हो प्रश्न सध्या पालिकेक सतायता. मडगांव पालिकेचो मुख्याधिकारी मधु नार्वेकर सांगता,
सद्याक 21 कुडी तश्योच पडून आसात. पालिकेक सरकारी निधी मेळोंक ना. पालिकेन अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्याक विनवणी करून 15,21,000ची रक्कम बेगोबेग दिवची अशें मागलां. I have sent a letter to additional collector. One, there is a lot of amount is pending. More than 15,21,700 of all the dead bodies. More than 21 bodies has been found in the correspondence which is pending. There is a 2-3 times correspondence also reminder also sent to the additional collector. The payment is required to pay to the council. मे बी 3.5 वर्सां असो एकूय प्रसंग येवना की wherein we had to send some dead body saying that our morgue is full. So all this attempt is that to continue the good service. Currently आता झाला कितें गुड फ्रायडे येता त्याचे पयलीं that full week our आमचे जे कॅथलिक भाव भयणां आसात they don't perform the final rites in these days. So most of them would want to keep their dead bodies in the morgue. आणि as per our statistics, जवळ आमकां दिसाक 15 beds are occupied by the dead bodies. So therefore we are afraid of some crunch because of all these factors. But हे सगळें जावपाक एक इश्यू आमचो असो आसा की we have some bodies which आमचे पोस्टमॉर्टम बी सगळें जाल्लें आसा. These bodies are with us for say last 1.5 months. आणि अश्यो बॉडीज जवळ आमचे कडेन 18 बॉडीज आसात विच वी हॅव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड टू म्युनिसिपालिटी की ह्या बॉडीचे फायनल रायट्स मातशे करचे आणि वेकेट अवर कॅबिनेट्स म्हणून. बट फॉर सम रिझन म्युनिसिपालिटी द वे दे वर डुईंग ऑल दीस फायल they are not able to do these final rights and ते आमची कॅबिनेट्स एम्प्टी जायना. Going through, it is understood that they are needing some funds. आणि ते फंड्स त्यांना अजूनपर्यंत मिळूना. They are waiting for those funds to perform these final rites. So I had a talk with the municipality chairman also. Even today morning I had a talk with him, and from his side he is trying all out to get some fund, and he has promised me that at the earliest these bodies will be disposed of. So that is the issue. बस स्टँडार वा बस स्टँडा भायर बशी फाटी फुडें करत रावप ही गोंयची एक युनिवर्सल समस्या. पणजेकूय तिची लागण जाल्या. टायम जालो तरी बसवाले फाटी फुडें करत रावतात. बसवाल्यांचे पोट भरना म्हणून कांय पॅसेंजराच्या मोगान ते सोदप अर्थातूच ट्रॅफिक पुलिसाचें काम. मजा म्हटल्यार पणजे बस स्टँडार RTO ऑफिस आसूनय हें घडटा. थळाव्या पुलिसांच्या जोड पालवा बगर ते शक्यच ना. पळयात करण सावंताची स्पेशल स्टोरी. जे आमचे कदंबा आणि प्रायव्हेट बस ड्रायव्हर आहा ते आपले बसी बस स्टँडाच्या भायरूच पार्क करून आपले पॅसेंजर देंवयता. तेंच्या खातीर खुबशे अशे इन्सिडंट घडटा जशे की एक्सिडंट जाता, ट्रॅफिक जाम जाता. तशेंच आमी लोकल्सां कडेन शॉपकीपर आहा तेंच्या कडेन इंटरॅक्ट केले तेन्ना तेंच्या कडल्यान कळोन येयलें की तेंच्यांनी ते तांकां सांगता की तुमचे पॅसेंजर आहा ते भितर वचून देंवया तर तांकां धमक्यो येता. दिसा पयलीं अशीच एक बायल एक्सिडंट जावन पडलेली. जे आमचे RTO ऑफिसर्स आहा तेंच्या कडेन एक मागणी आहा की हेचेर बेगीनच्या बेगीन एक्शन घेवची. तुमचे हेचेर कितें म्हणणें आहा तें आमकां कमेंट सेक्शनान सांगचें. खाजगी गाडयांची गर्दी जाली असली तरीकय बसींनी प्रवास करतल्यांचो आंकडोय व्हड आसा. बसवाले वेगवेगळी कारणां घेवन आंदोलनां करतात. KTCचे कर्मचारी प्रेस कॉन्फरन्सी घेवन दुख्खां मांडटात. पॅसेंजरांची दुख्खां कोण मांडटलो? बसीचो टायम जालो तरी फाटी फुडें करपी बस स्टँडा भायर वचून रावपी बसवाले पणजे पळोवपाक मेळटात. प्रायम टीव्हीन अचकीत कांय जाणांक धरले आनी प्रश्न विचारले. पळयात. तुमकां हांगा बसी लावपाक अलाव आहा? ऑन रोड बसी लावपाक अलाव आहा? तुमकां अलाव आहा काय विचारता? तेच अलाव आहा. तुमकां अशें दिसना लोकांका त्रास जाता तुमच्या खातीर म्हणून? रोड मरे हो, तुमकां पार्किंग आहा मरे भितर. तुमी गव्हर्मेंट आसून अशें करता? तुका अलाव आहा अशें हांगा गाडी लावपाक? अशें दिसना लोकांका त्रास जाता तुमच्या खातीर? पूण लोकांका अशें लोकांका त्रास जाता अशें दिसना? तुमकां
अलावा हांगा गाडयो बी लावपाक ऑन रोड आनी तुमकां अशें दिसना लोकांका बी त्रास जातलो असो म्हणून तुमी हांगा देंवयता मरे आतां पॅसेंजर तुमकां हांगा बसी लावपाक अलावड आहा तुमकां हांगा बसी लावपाक अलाव आहा ऑन रोड हय ना तुमकां अलाव आहा काय विचारता तुमकां अलाव आहा हांगा रावपाक अशें दिसना लोकांका त्रास जातलो सारको ना तुमच्या खातीर ट्राफीक जाता मरे हांगा गाडयो लावपाक ऑन रोड हा अशें दिसना तुमच्या खातीर ट्राफीक बी जाता म्हणून तुमकां हांगा बसी लावपाक अलाव आहा तुमकां हांगा बसी ऑन रोड अलावड आहा हा हांगा ऑन रोड बसी लावपाक तुमकां अलाव आहा हा अशें दिसना लोकांका त्रास जातलो सारको तुमकां अलाव अशें गाडी हांगा लावपाक अश्यो हा भायर भायर अलावड आहा हा ना अलाव आहा काय म्हणटा लोकांका त्रास जातलो अशें दिसना तुमकां जातलो सारको दिसता भाई ओ भाई तुमकां हांगा गाडयो लावपाक अलाव आहा अशें हा जाल्यार अशें लोकांका त्रास जाता असो तुमकां दिसना हा तुमकां अलाव आहा हांगा गाडयो बी लावपाक ऑन रोड आनी पॅसेंजराक बी देंवोवपाक अलाव आहा हांगा ऑन रोड हा हा तुमकां अलाव आहा काय विचारता गाडयो बी लावपाक तुज्या एकट्या खातीर फाटल्यान ट्राफीक जाता अशें दिसना तुका हा पॅसेंजरांची गोंयांत संघटना ना जाल्यार कितल्योश्योच कागाळी आरटीओक पावपाच्यो पूण कागाळी दिवन तरी कितें फायदो अशें पॅसेंजरच विचारतात कित्याक तर पणजे बस स्टँडारच आरटीओ ऑफीस आसा म्हणजे दिवो बस स्टँडारच आसा पूण दिवेपणां काळोख आरटीओक बसवाल्यांचे हे पराक्रम खबर ना अशें कोण मानतलो कांय वर्सां आदीं सुनाप्रांत ह्या दिसाळ्यान एक मोहीम सुरू केल्ली खास करून पणजे मार्केटांत लोकां कडल्यान चिरीमिरी घेवपी पुलिसांचे फोटो काडून छापप हे मोहिमेन कांय पुलीस सस्पेंडय जाल्ले आरटीओन हेची दखल घेवची तो मेरेन आयकुया बस स्टँडा वयल्यो थळाव्यांच्यो अडचणी सगळे प्रॉब्लेम करता भितर वचपाक दिना आनी सगळे ट्राफीक जाम जाता आनी उबे रावन हांगा ते करता आनी फुडें वचून देंवयना भितर वचना भितर वचून देवा म्हणल्यार देंवयना झगडपाक येता तुमकां कसलो त्रास कसलो जाता उरल्या त्रास म्हणल्यार सगळे लोकांक त्रास जाता न्हू रे देंवपाक बायक बायलांक पडटा हांगा बायक घेवन वाटेक उबे रावता थंय गाडी हाडून फुडें लायता उबे रावपाक दिना लोकांक देंवपाक दिना बायकीन मातृत्व येवजण चालीक लावपी गोंयच्या आदिवासी कल्याण संचालनालयाक प्रतिश्ठीत कोच पुरस्कार फावो जाला भुरगीं जाय नाशिल्ल्या खातीर हे येवजणे अंतर्गत अनुसूचित आदिवासी जोडप्यांक आर्थीक मदत करतात मातृत्व येवजण हे सरकारी स्किमी खाला गोंयांतले 7 खाजगी हॉस्पिटलांनी फुकट उपचार करतात आता मेरेन 350 परस चड जोडप्यांक हे येवजणेचो फायदो जाला अशें आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकरान सांगले आतापर्यंत 300 जवळजवळ 350 ॲप्लिकेशन आयली आणि तातूंतले साधारणशे 60 जाणांची प्रत्यक्ष ह्या सगळ्या हाचो फायदो घेवन दिसांनी तांकां भरती जाली आणि तातूंतले 10 जाणांक दिसांनी ट्विन जाले गोंयाच्या खंयच्या हॉस्पिटलांनी ट्रिटमेंट गोंयांतले साधारणशे 3-4 हॉस्पिटल आमी 7 एम्पॅनल प्रायवेट हॉस्पिटल आत्ता आयली ती जीएमसीक घ्यायचे पयलीं जीएमसीक नाशिल्ली की आमचे गव्हर्मेंटाक नाशिल्ली सरकार कितके पयशे दिता ह्या योजने वेगवेगळ्या फेजीचेर
अप टू 5 lakhs पर्यंत जे आसा न्ही की ताका त्या योजनेक आमी प्रोविजन केलें आसा. कांय जाणांक 5 लाख लागता कशें अशें ना, पण हायर लिमीट जे आसा न्ही 5 लाख पर्यंत दिता त्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी 5 लाखाचे जर वयर गेले जाल्यार मागीर नाही, आमचे कडेन वयर गेले जाल्यार ती अशे केसीस आपली येवंक ना, म्हणजे ताजे पेक्षा चड लागले अशें केन्नाच येवंक ना. पण आतां पर्यंत जे आसा न्ही लोकांनी की ताजो म्हणजे हायर सायडीन जे आसा न्ही 5 लाख, कोणाक 3 लाख भरले, कोणाक 3.5 लाख भरले, कोणाक 4 लाख भरले. म्हणजे हांव कितें म्हणटालो ट्रिटमेंट घेतले पूण हितून कितके जाणांक तेजो लाभ जालो असो तेच सांगता आतां पर्यंत आसा न्ही 60 जाणांक सारको लाभ जालो आणि तातले 10 जाणांक जे आसा न्ही ट्विन्स भरले. आणि एप्लिकेशन आमचे जवळ 350 एप्लिकेशन. म्हणजे आमकां आयडिया येवप आणि ती समस्या समजून घेवप आणि तेच आमचे त्या वेळाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर ताणें ती ओपन धरप जे आसा न्ही ताका कार्यक्रम अप्रिशिएट करता. आणि देशान अशी खंय आसली काय तुमची देशाक खंयच नाशिल्ली पयलीं. आत्तां अली कडेन हें जाल्लें आसा म्हणजे गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आसा न्ही ताजी ट्रिटमेंट दिता, पण बाकी खंयच्याच प्रायवेटाक ना. आणि क्रायटेरिया कितें एप्लाय करपाक लोकांक तो ट्रायबल आसता जालो काय ताजें सर्टिफिकेट लायलें की ताजे जवळ 40 वर्सांचे वयर म्हणजे अप टू म्हणजे तो म्हणजे 40 वर्सां पर्यंत तो प्रयत्न करूं शकता. मग 40 वर्सां पर्यंत ताका भुरगीं जाली नासत जर जायत जाल्यार तो क्लेम करू शकता. लग्न 40 नंतर जाता हे आतां सद्याचें सिच्युएशन आहा की चडशे त्या वेळाचेर एक वेगळी आसा, पण आमी एवरेज धरताले की 25 वर्सां लग्न जालां आसत जाल्यार एक 8-10 वर्सां ताका भुरगीं जालें नासत जाल्यार त्या मनशान ट्रिटमेंट घेवपाची गरज आसा. एक 5-6 वर्सां तरी आमी ताजें पळयतात. म्हापशेचे हार्टबीट रेस्टॉरंटा सावन ते संकल्प हॉस्पिटला मेरेन धुळेर वाठारांत खड्डेयुक्त रस्ते दिश्टी पडटात. 2 वर्सां जालीं केबलिंगांक लागून रस्ते फोडून दवरल्यात ते तसेच आसात. धुळेर म्हापशेचे रस्ते सद्याक थळाव्या बरोबर हेरांकय पिडपाक लागल्यात. जंय खड्डे आसात थंयच एक हॉस्पिटल आसा. हॉस्पिटलाक धुल्ल खावचो पडटाच भायर भोंवतल्यांक तांबडे करून सोडटा हो रस्तो. गाडयो दवरपाक सुवात ना, देखून लोक मेळत थंय गाडयो दवरतात. देखून आनीक गचमुड्डी जाता. PWD दोळे धापून बसले काय कितें अशें लोकच विचारपाक लागल्यात. हे आता वर्सभर जावन गेले. ते हार्टबिटा कडल्यान फोडला पळय ती ते म्हाका दिसता थंय संकल हॉस्पिटल आहा पळय तो वर्स थंय पर्यंत फोडलेला. तुका सांगलें कितें हेचेर आमी 2-3दा व्हिडियो केलो पण कोण कानार मनार घेना. आनी स्पेसिकली हांव ब्लेम करता हांगासली कावन्सिलर आहा पळय तिका ब्लेम करता हांव. कित्याक सांग तिणें खरें लक्ष घालूंक जाय. फाल्यां सकाळीं मेलीकूच कितें जालीकूच तुमी केन्ना येयना न्ही तेन्ना ना आमकां खबरूच ना ही उतरां आसता. तशेंच हांव तुमकां सांगता काल आमी जमता हांगा हावजींग बोर्डांतलो व्हिडियो केल्लो. थंयसर आमचे 2 कलीग म्हाजे फ्रेंड पडले आनी इंजर्ड जाल्यात, सामके इंजर्ड जाल्यात. ताका लागून ताणें एकट्यान म्हाका सांगलें की व्हिडियो कर म्हणून. आमी केलो व्हिडियो तो आनी मातसो पॅच घातलो थंय मेन रोडाक. ओके तशें हांगा कित्याक घालिना हां. आतां 2-3दा थंय वळताक सकयल्या वळताक केदे व्हडले प्लंबिंगाचे हे करून दिल्या हुडके मारून दिल्या. तसो 4 रस्त्याक येताना थंयसरूय आहा. थंयसरूय तुमकां जाय जाल्यार आमी बायक करुया ती केन्ना फाल्यां थंयसर तशेंच आहा. कित्याक हुडको मारून जेन्ना कोण भितर पडटले पळय आनी कोण मरतलो नाल्यार मोडटलो तेन्ना येतले आनी मागीर ते PWDचे कोण डिपार्टमेंटाचे खंयचे आहा पळय ते मागीर डासडूस करता. तेज्या पयलीं कित्याक करिना तुमी? म्हणजे आमी तुमकां सांगूंक जाय हां हे अशेंच दिसता न्ही. प्रत्येक गोश्ट आमी सांगूंक जाय. सांगलेकूच तुमी येता तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता. आनी हांगासर दोणे करून हे पेशंट येतात आनी तेंचो भायर गार्ड आसता तेणें इन्स्ट्रक्शन दिवंक जाय की बाबा ह्या रोडाक तुमी गाडयो लाव नाकात म्हणून. तो कसो आपल्या भितर गाडयो लावंक दिना तशें तेणें सांगूंक जाय. हांगासरूय लावंक दिना तुमकां चालव पडटलो. तेणें करून लोकांनी मागीर थंय त्यो गाडयो लावपाच्यो न्ही. हांव रिक्वेस्ट करता आनी मंडलीन सराक हांव परत थँक्यू म्हणटा की तेणें हे हांगासर रस्तो आयज मातसो क्लियर केलो. असोच तेणें हांगासर आपले मनीस कोण घालचे आनी डेली रस्तो क्लियर करून ठेवचो. थँक्यू. आमी ह्या चलान बरोबर चलान दिया पण हांगा आयले जाल्यार सदांच हिंगा ब्लॉक आसता. दोनी एक सायडीन बी लायना दोनी वाटेन लावता काय आनी बशींग प्रॉब्लेम जाता. तशें कोण ट्युरिस्ट वयता आनी कोण पेशंट हॉस्पिटलान हाडटा तांकां प्रॉब्लेम जाता. आमी चलन दिलें जाल्यार आमी फाटोफाट परत गाडी लायता. एक म्हणजे ताका एक कंट्रोलर आमी सांगून तांचे हे मिटींग घेवप आनी आमचे पुलीस ऑफिसराक बी घेवन बरोबर उलोवपाक जाय आनी कितें तरी म्युन्सिपाल्टीन तेजेर तोडगा काडटात. जाल्यार हे अशें एक सादारणपणे हे कमी जावचें ना. हॉस्पिटल म्हणजे लोक सीक पेशंट घेवन येतले पण तांकां एकूच सायडीन लाय बाबा एक सायडीन ते क्लियर जाल्ले हे तांकां सांगपाची गरज आहा. कळ्ळें तुका? आमी चलन घालता आमी वयतात परत फाटल्यान पार्किंग केलें परत फाटल्यान थंय
हे मेन म्हणजे म्युन्सिपाल्टीचं काम. हे जायचे कंप्लेनी जाल्या आता 2-3 वर्सां जाले. हे परत परत आमचे कंप्लेनी वयता, PWDक वयता, म्युन्सिपाल्टीक वयता आणि डिप्टी कलेक्टराक वयता. आता हांगातले मेन मुद्दो म्हणजे की रोड वायंडींग जावंक ना आणि सेकंड म्हणजे की केबलिंगाक खणलेले 2 वर्सां जाले. आता अजून अजून की हे पॅच वर्कूय जावंक ना. हांगा व्हडले उलयता सगळे, PWD व्हडले उलयता, आमचे आमदार सगळे उलयता. म्हाका तेजेर कितें कॉमेंट ना. म्हाका बस इतके कॉमेंट आहा की खणून केबल घालून आता 1-1.5 वर्स 2 वर्स जायत येयले. हेचे अजून काम कित्याक जावंक ना. आता सेकंड प्रोपोजल आसले की एक मिटर वाडोवपाची रोडाक, कित्याक हे खूब कंजेस्टेड जाता ट्रॅफिका खातीर. आणि मेन मुद्दो हे आसा की विजन हॉस्पिटलाच्या गाडयो हांगा पार्किंग जाता, दुसरे पब्लिकाचे कोणाचेच जायना. फर्स्ट आयतार सोडून फूल वीक हांगा दोनूय जाम पॅक जाता, हांगा गाडयो सुटना. आतां हांव म्हणटा की एज अ व्हडले हॉस्पिटल 2 हॉस्पिटल बांदले, हांकां पार्किंगाची फॅसिलिटी नासतना एप्रुवल कशी दिल्या सरकारान. आतां सगळे लोकांक हे करून ट्रॅफिक सगळे जाम करून हो हॉस्पिटल चलयता. आतां हो हॉस्पिटल चलयता म्हणजे दुसऱ्यांचे पाड घालपाक, दुसरे पब्लिकाचे पाड घालपाक. आतां तुमी जर लायसन दिता, आतां तुमी लॉ काडला की बिल्डिंगाचे हिशोबान पार्किंग अलॉटमेंट जाय जाल्यार बिल्डिंगाची एप्रुवल दिता म्हणून. एका कशें 2 हॉस्पिटलाचे एप्रुवल दिले विदावट पार्किंग. आतां तुमी पळयात, तुमकां हांव एक सांगता, सिंपल हे सांगता. फर्स्ट बिल्डींग पयलीं येयल्ले हे सायडीचे, म्हाजे रायट हँड सायडीचे ग्राउंड फ्लोर पार्किंग नात. आसा पार्किंग, थंय हॉटेल बांदलेले आहा, एक कॅफेटेरिया बांदलेले आहा आनी थोडे स्कूटर दवरलेले आहा. सेकंड हाका पार्किंग दिल्ले आहा. कितके पार्किंग आहा? कमत कम म्हाका दिसता 20 गाडयोचे पार्किंगाचे दिल्ले आहा. आतां म्हाका सांगा, 2 हॉस्पिटल जे तुमी पेशंटां घेता, सगळे घेवन हे अशें जाम तुमचे हे आसता, कॅज्युलिटी आसून सगळे लोक हांगा पार्किंग करतात. आतां सेकंड म्हणजे कितें, आतां तेका पयलीं हे करूंक जाय, तेका पार्किंग दिवंक जाय पयलीं, तो पार्किंग अलॉटमेंट पयलीं करूंक जाय, मागीर तो क्लिनीक चालू करूंक जाय. थंय आतां हॉस्पिटल आहा, एमर्जन्सी आसा, एमर्जन्सी पार्किंग आसा, पूण हेका नॉर्मल कॅज्युलिटी आसता तेका हे करूंक जाय तो. आनी सेकंड म्हणजे कितें, PWD आनी म्युन्सिपाल्टी हेतून लक्ष घालूंक जाय. आतां हांगा खणून दवरले, अजून हांगा हे दामोराचे वखद. कुंकळी पालिका मंडळान फाटल्या 4 वर्सांचो नितळसाण शुल्क भरपाच्या नोटिसो सुमार 800 जाणांक काडल्यात. पयलीं दर एक घरात दर वर्सा 365 रुपया फारीक करचे पडटाले, पूण आतां नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाच्या परिपत्रका प्रमाण फाटल्या 4 वर्सां सावन कुपत पडिल्ले नितळसाण शुल्क वसूल करपाचे पालिकेन यत्न चलयल्यात. कुंकळी पालिकेची नोटीस सांगता दरेका कुटुंबाक दर वर्सा 365 रुपया फारीक करचे पडटाले. 4 वर्सांचो अमावंट 1460 रुपये जातात. कुंकळी पालिका वाठारांत सुमार 5000 घरां आसात, पूण अचकीत अश्यो नोटिसो धाडिल्ल्यान लोक अस्वस्थ जाल्यात. निर्णयाचो फेरविचार जावचो अशें थळाव्यांनी मागलां. नोटीस बी मेळ्ळा म्युन्सिपाल्टीचो. हय, काल एक नोटीस मेळ्ळी म्हाका की जी हाऊस होल्ड आसा पळय कुंकळे, तांकां सॅनिटायझेशन फी म्हळ्यार गार्बेज फी 4 वर्सांची एक पाटी भरा म्हूण. आनी ऑलमोस्ट एक घराची 1400 रुपये कितें जाता 4 वर्सां धरल्या, 365 रुपीज धरल्या. आतां इश्यू कितें जाण तूं, इश्यू असो की ते एज पर त्या DMA सर्क्युलरान ते कितें म्हणटा की फी आहली ती 725 म्हणून, 700 कितें एक्स्ट्रा कितें थोडे पयशे, आनी जी तेमी जी चार्ज केली ती 365 म्हणून पर इयरली एन्युअली जी कितें फी आहा ती गार्बेज टॅक्स. पूण आतां कितें जालां, तेमी ती सबंद 4 वर्सां एकठांय केलां आनी ती आतां लोकांक नोटीस धाडला. आनी ऑलमोस्ट सकाळी हांवें क्लार्का बरें गेलें तेन्ना तेणें म्हाका सांगलें एक 800 नोटीस ऑलमोस्ट सर्व जाला म्हूण. आतां प्रॉब्लम कितें आसा, तेंगे तरी ऑडिट ते वर्सान वर्स तरी ऑडिट सारको जायना आसलो, आनी तुमी तरी लोकांचेर 4 वर्सांचो डिमांड नोटीस तर तुमी बरोबर धाडटाय जाल्यार तुमी हें एक चिंतून धाडपा जाय आसलें. कित्याक खुबशीं घरां आसाय कुंकळ्यांची बंद आसाय आनी लोकांक एक 1400 रुपये डायरेक्ट बरोवप म्हळ्यार लोक जायत पाट चिंततलो. आनीक आतां मुगे हिशोबा प्रमाणे कुंकळ्यांक एक 5000 म्हूण घरां आसतलीं, अशीं 5000 पूण नोटीस वयतली. आनीक सरकारान हें चिंतचें की बाबा 365 जें लायिल्लें पळय, आनी आफ्टर दॅट ती म्हणटा कितें रेजोल्युशन घेवन तें तशें दवरलें की 725 कशें केलां. आतां थोड्या लोकांक थोडो गरीबूय लोक आसा की सेक्शन आसा, तांकां हें सडनली हें नोटीस येवप म्हळ्यार तेय विचारां पडलें हें कितें काय म्हूण. सो एकू मागता की हें लोकां मुखार तेमी एक कितें तरी एक क्लियर करचें, कित्याक आज कौन्सिलाचो टर्म काबार जाला 31st हें, आनी हें तेमी होल्डार दवरचें, कित्याक नेक्स्ट कौन्सिल फॉर्म जाता म्हणल्यार लोकांक रिलीफ दिवची.
तरी ही नोटीस तरी आतां धाडूंक जाता जाल्यार तेंच्यान कितें करूं जाता. आनी सरकार आमच्या दारी म्हणटा तें सरकारान लोकांक चिंतपाचें. बाबा हे गरीब लोक 1400 रुपया डबाच करून कितून भरतलो. होल्ड करचे काय कॅन्सल करचे ना, होल्ड करचें आनी कॅन्सील करचें हें तेंची हें आसा. सो मुगे विचार कितें आसा, 4 वर्सांचे तुमी लोकांक बरोबर धाडनाका आनी लोकांक डिमांड नोटीस धाडप म्हणल्यार कितें, तूं रोखडो भर म्हणटा. डिमांड नोटीस इज वॉट, तूं रोखडो भर. तस जावपा जायना, लोकांक टायम दिवपा जायो आनी कितें तेमी विचार करचो. आनीक फुकळे आमदारा लागीं मागता की हेजेर तेणेय मातशें एक विचार करचो आनी लोकांक तेणे एक मेसेजी सोडची म्हणून. कावन्सिलान लास्ट मोमेंटाक इतलो कित्याक गडबड केला? ना, कौन्सिलान गडबड म्हळ्यार कितें, कौन्सिलान जेन्ना डॉक्टर लक्ष्मण नायक आमगेलो फर्स्ट चेअरपर्सन ह्या टर्मा जाल्लो, तेणी खंय एक रेझोल्युशन घेतलें. रेझोल्युशन काय आमी पळोवना की तितली दवरची म्हूण गार्बेज फी. बट आतां सडनली हे 4 वर्सांनी हेंची परिवर्तन कशें जालें तें कळना. बाबा हेंका खंय डीएमएतल्यान कितें येयलें काय सेंट्रल गव्हर्मेंटाक तेगे ऑडिट किट सुटलो म्हणटा ते. सो घरा वयता वयता मेस करून घे. मेसो चल्ला तें तुमी सडनली डिमांड नोटीस धाडटा म्हणल्यार. सो आयज आमी खोर्ली म्युनिसिपल कावन्सिलान येयल्ले आसात आनी आमकां काल म्युनिसिपालिटीनी नोटीस दिल्ली आसा आमकां की 2020 तेंका सर्क्युलर येयल्लो आनी त्या सर्क्युलर प्रमाणे आमकां वर्साक 200 रुपया एक्स्ट्रा भरपाचे अशें तें सर्क्युलर येयल्लो आसा आमकां. आमी आतां गार्बेज टॅक्स आसा तें, सॅनिटरी टॅक्स आसा तें आमी 325 भरताय, तें डबल भरपाचें. पूण तेन्ना सर्क्युलर 2020 सर्क्युलर आमकां कांय खबर ना. आतां नियरली 6 years जाले आतां आमकां ते सांगताय की तें ड्यू आसा तें लास्ट तुगे उरले ते पयशे आतां भर म्हणटाय ते आमकां. म्हळ्यार आमगे वाडो आमगे जो चलवडा वेरवडा जावं खंयचो जावं कुंकळे ताकलो गांव आसा त्या मनशाक इतले 400 रुपया भरपाक तेंकां आसपत ना. पण तो गरीब वाडो आनी हे बरो भरपाक तेंकां इतली डेबिट इन्शुरन्स करूंक जायना. ताका लागून गव्हर्मेंटान मागता हो जो 1400 टॅक्स जो आसा तो वेव ऑफ करचो आनी जे म्युनिसिपल कावन्सिलर्स आसाय त्यांनी एक रेझोल्युशन घेवचें आनी हे टॅक्स आमकां वेव ऑफ करचें. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्सा निमतान भारतभर हिंदू संमेलन कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. ह्याच अनुषंगान शिरगांव, मये, नार्वे आनी पिळगांव हे 4 गांव एकठांय हाडून मया मेळावो घडोवन हाडलो. मुखेल सोयरो म्हण प्रताप गोविंद धुरी जाल्यार मुखेल उलोवपी म्हण दिनकरजी देशपांडे हजर असले. आयोजन समितीचो अध्यक्ष सखाराम पेडणेकारूय माचयेर हजर आसलो. ह्या वेळार गोंयच्या लग्नांतले पारंपारीक हळद विधी, कथक नाच, संस्कृती दर्शन आणि अफजल खान वधाचेर सादरीकरणां जाली. कांय मानेस्तांचो ह्या वेळार भोवमान केलो. आपल्या घराबाहेर आग पेटते, आपल्याला त्याचं काही पडलेलं नाही, सोयर सुतक नाही, म्हणून या कार्यक्रमाचे आयोजन करावं लागले. हा कार्यक्रम करण्यामागचा उद्देश हाच आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला 100 वर्षे पूर्ण होत आहे. या अनुषंगाने देशभर अशा प्रकारची संमेलने आयोजित केलेली आहेत. आपल्या गोव्यात किमान 70 संमेलनं अशी विविध मंडल क्षेत्रात होणार आहे. आज आपलाही संमेलन याच अनुषंगाने होत आहे. याचं कारण नेमकं काय हे आपण स्वतःला प्रश्न विचारला पाहिजे. आणि जर या प्रश्नाचं उत्तर आपण घेतलं नाही तर मात्र आपली हानी होणार आहे, आपली पुढची पिढी संकटात सापडणार आहे. याचं भान आपल्याला ठेवायला पाहिजे. आपल्या मुलाबाळांना संस्कार देणं आपलं कर्तव्य आहे. जे पूर्वजांनी आपल्यावर संस्कार केलेत, जे आपल्या ऋषीमुनी आपल्याला संस्कार केलेत, जे या भागात जे संप्रदाय आहेत विविध, त्या संप्रदायांनी आपल्या माध्यमातून आपल्या बांधवावर जे संस्कार केलेत त्यांच्या बरोबर आपल्याला जोडून घेतलं पाहिजे. गोव्यामध्ये एक विशेषता अजून आहे आपली सगळ्यांची. पोर्तुगीजांनी आपले मंदिरं पाडलेत. मग महालसा मंदिर असेल, सगळेच आहे तिथले. पण बरेच मंदिरं हे 2-2 आहेत. आज प्रभू रामचंद्राच्या मंदिरासाठी आम्हाला 500 वर्ष लढा द्यावा लागला. पण गोवा स्वतंत्र झाल्यावरती उत्स्फूर्तपणे समाजाने, इथल्या हिंदुत्वाने, गोवेकरांनी मात्र आपले दैवत परत परत त्या ठिकाणी स्थापन केले.
मूळ ठिकाणी जागा होती, पोर्तुगीजांनी पाडले होते, पण त्या ठिकाणी परत आमचं मंदिर उभारलं गेलं. त्या 450 वर्षात ज्या ठिकाणी आम्ही देव नेवले होते तिथे तर मंदिर होतं, पण आमच्या हिंदुत्वाबद्दलचं प्रेम, कळकळ, श्रद्धा, निष्ठा ही मात्र सतत आतमध्ये जिवंत होती. पालन केलं अशा गुरु गोविंद सिंगांचे 350 वर्ष सुरू आहे. ज्यांनी हौतात्म्य पत्करलं त्यांचं एक वचन आहे, 1.25 लाख से एक लढाऊ तभी गोविंद सिंग नाम लगाओ. त्याच्यामुळे इथे जे कमी आहेत, मी असं नाही म्हणणार, इथे जो एक एक जण हिंदू आज जमा झाला आहे तो 1.25 लाखाच्या बरोबर आहे. त्याच्यामुळे विशाल हिंदू संमेलन असं म्हणतोय. हिमालयम समारभ्यम यावद हिंदू सरोवरम तम देवनिर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते. हे ऋग्वेदकालीन ऋच्यामधली ऋचा पण हिंदुस्थान म्हणून नाव सांगतं. तेव्हापासून अनेक आक्रमणं झाले, वैचारिक आक्रमण झालं, सामाजिक आक्रमण झालं, आर्थिक आक्रमण झालं, राजकीय आक्रमणं होत आहेत, पण हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृती आणि हिंदू परंपरा मात्र आमच्यापर्यंत जिवंत राहिली आहे. याचं जर श्रेय कोणाला द्यायचं असेल तर तुमच्या माझ्या पूर्वजांना दिलं पाहिजे. मौखिकरित्या वेदकाळापासून चालत आलेली परंपरा आज आपण पाहिली. प्रास्ताविकात म्हटलं की अनन्वित अत्याचार झाले, पोर्तुगीजांनी केलेत, पण त्याच्यातही आमचे गोवेकर मात्र सक्षमपणे तावून सुलाखून उभे आहेत. मी नेहमी सांगतो की गोवा सोडून उर्वरित भारत 150 वर्ष इंग्रजांच्या गुलामगिरीत होता, पण 1510 पासून 450 वर्ष आमचा गोवा मात्र गुलामगिरीत होता. जगाच्या पाठीवर अत्यंत क्रूर असे अत्याचारी असे पोर्तुगीज, या सगळ्यांच्या दबावाखाली आम्ही होतो. आपल्या सगळ्यांना इतिहास माहिती. प्रकारचा स्टेटस जो आहे ना तो आपल्याला हिंदुत्वाने दिलेला आहे, हिंदू संघटनेने तो दिलेला आहे. त्याची जाण कितपत कोणाला व्यक्तीला असेल त्याचा हा भाग वेगळा आहे. मग ही जाण कशी होईल? ज्यावेळी एक श्वास हे क्षण तो काय, म्हणून ज्ञानेश्वरांनी म्हटलंय किंवा संतांनी म्हटलंय, देवाची आहे द्वारी उभा क्षण बरी त्यांनी मुक्ती साधिल्या चारी. एक क्षण जो आहे त्याने मी उभा आहे, आणि तोच क्षण म्हणजे वर्तमान काळ एका क्षणाचा आहे माझ्या. मी एक श्वास घेतो, श्वास सोडतो, सोडलेला श्वास परत घ्यायची कोणाकोणाला गॅरंटी आहे? कोणालाही नाही. एक श्वास घेतो, एक श्वास सोडतो, सोडलेला श्वास परत जेवढे आपण घेतो, श्वास सोडल्यानंतर श्वास घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये जो फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड आहे ना तो वर्तमान काळ आहे, 1 सेकंड. जर मी श्वास आत घेतला तर मी जिवंत आहे, श्वास नाही घेतला तर मी रामनाम सत्य आहे. म्हणजे श्वासाचा एका क्षणाचं जो महत्त्व सांगतो तो एक क्षण हाच वर्तमान काळ. तो वर्तमान सांगतो तू जिवंत राहणं की मरणात आहे. श्वास नाही आला तर मेलास, श्वास आला तर तू जिवंत राहिलास. दिवस गेला काय माटवात निरैल शोभेच्या विणयांचो दिव घडईला ती मुसराहाणी गे गाणा साबरीला. माशेच्या निराकार मंदिराच्या माचयेर जाल्लो प्राचार्य वसंत कानेटकराच्या येथे ओशाळा मृत्यूचो प्रयोग बरोच रंगलो. पेडणे हसापूरच्या सातेरी कला मंदिराची प्रस्तुती कला आणि संस्कृती खात्याच्या जोड पालवान ह्या नाटकाचे आयोजन केले. इथे ओशाळाला मृत्यू हे प्राध्यापक डॉक्टर वसंत कानेटकराचे महाराष्ट्र आणि गोंयात गाजलेले नाटक.
गोंयच्या नाट्य कलाकारांक तेतूंतली संभाजी आनी औरंगजेबची भुमिका सदांच खुणायता. हसापूरच्या सांतेरी कला मंदिरान ह्या नाटकाक वेगळो आयाम दिवपाचो यत्न केला. पोवाड्यांच्या आदारान नाटक फुडें वयता. नाटकांतली सगळ्योच भुमिका सगळे कलाकार व्हडा ताकदी सयत करता आसले तरी संभाजी जाल्लो गोविंद नाईक आनी औरंगजेब जाल्लो निलेश नाईक ह्या दोगांची जुगलबंदी नाटकावयलो मोनळ राखून दवरता. बहुता प्रकारे नवाजून परत बोलावलं. आमच्या माफीची त्याला काय नातं बरी. हा उद्दाम बेटा मस्तवारपणे येतो. तुम्ही मक्केला चालू लागा म्हणजे मी येतो आणि राज्य कारभार कसा चालवावा ते दाखवतो. खुद खाविंदांना ये तो कुछ नहीं असत. आगे सुनो. हा जन्मी खुद बादशाला आम्हाला सवाल करतो. तुम्ही तुमच्या वडिलांचं वालिद शहाजहान बादशाचं काय भलं केलं म्हणून तुम्ही तुमच्या मुलांकडून इमानदारीची आस धराल. येतो हा वाद या घडीला इथं अंतपुरात कशा काही वाद प्रल्हादराजेने काढला, आम्ही नाही. ताई काय वाटेल ते झालं तरी महाराजांना गरज झाली ना, पण यावेळी तरी शिरकाणात पाहिजे. दादा शिरकाणात माहेरी येऊ नये असं का आम्हाला वाटतं. दिलेला शब्द लबाडीचा होता. आम्हीच मूर्ख. आम्हाला अक्कल चितायला हवी होती. चंद्रराव पर्यंत विश्वास जबान सांभाळून बोला. तुम्ही चटकटीच्या टप्प्यात आहात. तुम्ही व्रथाक्षेप करून घेऊ नका. गेल्या 2 वर्षांच्या अनुभवानं आम्ही विषारी शब्दच नव्हे तर साक्षात विष देखील पकडायला शिकलो. तारा दजीब मामला क्या कहू वजीर आजम. ध्यान तुला होऊन लुटालुटीनंतर हुजुरांकडे गर्दी आली. इमानदार रय्यत मुल्ला मौलवी फकीर या अर्जीत खाविंदाना कवचा कापरांचा दूर झाला. आयोजकांचे मागणेवेल्यान गोविंद नायकान माशेच्या प्रयोगातय आपल्या राणा या घोड्यावयल्यान एंट्री घेतली आणि लोकांनी ताळयो मारून दाद दिली. गोविंद नायकाचो संभाजी लोकांक आपले मदीं पळोवपाक मेळटा. तेच बरोबर राण्या घोड्याचे लोक कौतुक करतात. पळयात ती स्पेशल एंट्री. शिवपुत्र संभाजी या सह्याद्री पटलावर पुन्हा पुन्हा जन्म घेईल. इथल्या पाण्याच्या थेंबा थेंबात आणि मातीच्या कणाकणात मिसळलेल्या रक्ताचा हा अंगार आपल्या मनामनात धगधगता ठेवा. कारण अनाजी रूपी खडभेद्यांची कटकारस्थानं आणि औरंग्या रूपी असुरांची आक्रमणं वाढतच राहतील. या ना त्या कारणानं विषप्रयोग होतच. आम्हाला तुमची तमा नाही आणि तुमचा हिसाब तो काय. मोगलांचं समस्त शिरक्यात आदर ठेवायची हिंमत या आमच्या मनगटाला आहे. तखत जो औरंग शेख निजाम तुम्ही दख्खनी दोह्याचा अर्थ नीट समजला नसेल म्हणून दोहा नीट समजावून सांगतो. आमचे कवीजी म्हणतात हे राजन तुला पाहून बादशाला मोठ्या दिमाखानं आणि वैभवानं सिंहासनावर बसण्याचं भानच राहिलं नाही. आणि आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.